السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. وعلیکم السلام. حضرت مفتی قاسم رضا صاحب امجدی کہاں حضرت؟ کانپور میں ہی ابھی؟ ہاں کانپور میں. ارے میں بھی حضرت وہیں رہا، صفی پور کانپور کے پاس ہے نا، دارالعلوم فیض النبی قدیم نواز. ہاں ہاں. وہیں مدرسہ چلایا تھا میں نے، خدمت کی تھا وہاں. اچھا اچھا. یہ حضرت مولانا ہاشم صاحب جو کانپوری ہیں، ہاں ہاں ان کا شفیع. بھائی ہوں الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ. حضرت جو اتحاد کا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں کیا کیا جائے دیوبند والوں سے حل کے زمانے میں؟ کس چیز میں اتحاد؟ یعنی کہ ملاقات کر کے جلسہ وغیرہ کر لیا جائے، باقی نمازیں اپنے اپنے امام کے پیچھے پڑھ لی جائیں. اس پر تو اہل سنت کا اتفاق پہلے بھی تھا کہ ہر شخص یعنی ہر جماعت والے خصوصیت کے ساتھ اہل سنت اپنے تشخص پر قائم رہتے ہوئے جی 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 اپنے دین و مذہب پر جی پختہ یقین و اعتقاد کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اگر ضرورت ایسی پڑتی ہے کہ جی صرف بنام مسلم کی ہمارے مقابل جو کھڑے ہیں وہ فقط بنام مسلم ہی ہم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہاں 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 اور سب پر کر رہے ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کون ہے، ہاں شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، تو اس طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنا کر کے کہ ہم منتشر نہیں ہیں، بے شک ہم کو جب مسلم اسلام کے نام پر ہی مٹانے کی اگر کوشش بے کی شک جائے گی بے شک بے تو شک. ہم متحد ہیں اور ہم سب مقابل میں کھڑے ہیں. یہ آپ نے بہت عمدہ مسئلہ بتایا، ضروری ہے. تو یہ تو اشد ضرورت ہے اس کی، اور اب اس سے یہاں پہلے ہمارے بھی یہاں ایسا کیا ہوا، ضرورت پڑی تو اس سے پہلے بھی ہوا. اصلی میں حضرت ہمارے یہاں کیا سنیوں میں وہ کئی طبقے ہو گئے نا، بہت سے علامہ طاہر القادری کو بہت مانتے ہیں، ان کے بارے میں سننا نہیں چاہتے. کوئی جو ہے کہ کسی اور کو مان رہا ہے، یہ الیاس قادری کو. تب ان کو کیسے کیا جائے اکٹھا؟ علامہ طاہر القادری کو بھی کہہ رہے ہیں ہم بہت سے ماننے والے مان رہے ہیں، سنی مان رہے ہیں. تو ہم وہی کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اپنے تشخص پر قائم رہیں. ہاں جیسے ہم نے جو ایک ضروریات دین ہے، ماننے والے تو بہت کچھ مان لیتے ہیں، ہاں ہاں. ماننے والوں کے حساب سے آپ کہیے تو بہت سارے لوگ میں پتھر تو کو خدا غلطی مان پہ رہے ہیں، مانتا ہوں، وہ تو غلطی تو اپنی ہے بات کہ ہے. طاہر القادری لیکن کا میں بھی مانتا ہوں کہ سنی تو ہیں لیکن غلطیاں ہیں. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کون سنی ہے کون نہیں ہے، جب اس کی پوری بات سامنے آتی ہے کہ اس کے الفاظ کفریہ ہیں یا نہیں ہے، اس میں یہ کیا بات کمیاں ہیں نہیں ہے، یہ پھر آپ نے علماء محققین اس کی تحقیق کر کے پھر یہ جب اس کفر کو اتنا واضح اور بین سمجھتے ہیں کہ جی ہاں اس سے اعراض اور اس کے اجتناب سارے لوگوں کو ضروری ہے تو اسے جب واضح بیان کر دیتے ہیں. اور جب کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں شبہات رہتے ہیں، جی معاملات اتنے واضح نہیں رہتے ہیں، ان کے کفریات کے کچھ کمیاں ان میں محسوس ہوتی ہیں، کچھ کمی ہاں. کچھ کمی ہوتی ہے تو علماء کرام ان سے اعراض کرتے ہیں اور ان کے کفر کی واضح طور پر اس طریقے سے شہرت اور اعلان نہیں کرتے ہیں جیسے کہ یہ اور بات لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے احکام مختلف ہوتے ہیں. مختلف تو ہوتا ہے. یہ آپ نے بہت ہاں اونچا مسئلہ بتلایا. اس لیے میں تو جو علامہ طاہر قادری کے ماننے والے ہیں، میں بھی مل لیتا ہوں کہ اب جو مان رہا ہے ماننے دو جس کو. ہاں اب جو مان رہا ہے، اب جو کمیاں ان کی طاہر القادری کی ہے، اب وہ اب اگر ان علم کے کا تو سامنے خیر علم کا جو واضح دریا ہے. ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، اہل بیت کے فضائل بھی بیان کر. علم کی بات اگر کریے تو زمخشری بہت بڑا عالم تھا، علامہ زمیشری بہت. ہاں زمخشری معتزلی تھا، بہت بڑا عالم تھا. تو صرف عالم ہونا ہی معیار اہل سنت والجماعت نہیں ہے. ہاں ہاں معیار اہل سنت یہ ہے کہ جو ضروریات دین ہے اس پر قاعدے سے آدمی گامزن رہے، ہاں ہاں یہ ہے معیار اہل سنت. اب معیار اہل سنت میں جو قائم ہے اور اس طریقے سے ضروریات اہل سنت کو اس کا کوئی جملہ ٹارگٹ نہیں کرتا ہے ہاں تو ہاں. بالکل وہ سننی ہے. اور اگر ایسا جملہ بولے گا جو ٹارگٹ کرتا ہے اور پھر علماء کرام نے اس کی کمی بتائی، اس تک اسے واضح کیا کہ دیکھیے یہ ضروریات دین کا مسئلہ تھا، آپ نے جو جملہ بولا وہ اہل سنت کو ٹارگٹ کر رہا ہے، آپ اس سے توبہ کیجئے، اعراض کیجئے، تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ بے توبہ و شک. اعراض کرے. بس اتنی بات اب رہتی ہے. حضرت جیسے لوگ صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں، میلاد شریف بھی پڑھ رہے ہیں، مزار کے عرض بھی کر رہے ہیں، ان کو تو سنی مانا ہی جائے گا. نہیں مزار پہ کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اصل میں یہی چیز سمجھنے کی ہے، یہی چیز سمجھنے کی ہے. سنی ہمارے میں بار بار ضروریات اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں. اب جیسے یہ آپ جیسے تو عرف جانتے ہوں میں کہ کانپور کے پاس ہے نا الہ آباد میں سید سلامہ والے پیر ابو میاں صاحب، ہاں ابو میاں، وہ تو وہاں تو اصل سب یہی ہوتا ہے، میلاد شریف بھی پڑھوا لیں وہ ہاں تو عرس وہی میں بھی. بتا رہا ہوں، یہی بتا رہا ہوں کہ اب یہ صرف اتنا مین چیز یہ ہے کہ جیسے صلاۃ السلام ہے جی یا آپ تیرے فاتحہ کرنا ہے یا جی اس طریقے کے جو معاملات ہیں، یہ معاملات اہل سنت کے رسومات میں سے ہیں.
हाँ हाँ रसूमात। सिर्फ रसूमात में से हैं। अब इन रसूमात को फॉलो करने वाला कोई जरूरी नहीं कि अहले सुन्नत हो। हाँ अहले पहले सुन्नत कोई अगर फातिहा भी नहीं करता है मिसाल के तौर पर, हाँ कोई तब नहीं भी जाता है मजार पे, तब भी अहले कोई सुन्नत। हाँ नहीं जाता, लेकिन उसका कोई भी जुमला, उसका कोई भी अकीदा जरूरियात अहले सुन्नत से टारगेट नहीं करता है तो वो सुन्नी है। और सुन्नी। एक आदमी चादर भी चढ़ाता है, फातिहा भी करता है, लेकिन उसके कुछ ऐसे जुमले, कुछ ऐसे मामलात हैं जो अहले सुन्नत के जरूरियात को टारगेट करते हैं तो वो सुन्नी नहीं है। हाँ अब यही बात उठी थी सैयद सलामा वाली अब्बू मियाँ साहब की। हाँ हाँ जिसकी भी हो, सही सलामा हो या कहीं, हम तो जनरल बता रहे हैं, किसी एक का नाम नहीं अब ले रहे हैं। इसमें क्या है, मुफ्ती बद्र आलम भी वहाँ गए थे जलसे में, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी होया है। हाँ मुफ्ती निजामुद्दीन और बद्र आलम साहब गए होंगे, तो लेकिन हासिल ये है बाद में कि ये इनहराफ कर रहे हैं, मगर ना नमाजें दोहराई इन्होंने, ना निकाह किया। बड़ा मसला आ गया है कि निकाह क्यों नहीं किया इन्होंने। असल मसला यही है कि एक चीज होता है कि कब गए थे, हो सकता है जब गए हों तो वो सही रहे हों। नहीं वही नहीं वही तो ये भी है कंडीशन ना, थी, शुरू से वही कंडीशन है उनकी। देखो उनके मामलात क्या है जो गए, ये तो बेचारे वही बताएंगे कि वो किस दर्जे पर जानते पहचानते थे, हम लोग तो नहीं जान पाएंगे ना जब वो गए थे। अब ऐसी जनाजा जो पढ़ लेता है ना कोई देवबंदी का, तो एकदम फतवा लगा देते हैं कुफ्र का, जबकि तहकीक ही नहीं है कि कौन किस हालत में मरा है, खाली बनाम देवबंदी मर जाता है कोई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि कौन लगा देता है। हमारे अहले सुन्नत में कितना एहतियात है और कितना जो है उलमाए ज़वील एहतराम लेकिन इसका कई जगह एहतियात ऐसा हुआ करते कि हैं। देवबंदी की नमाज ना पढ़ी, कुफ्र का फतवा लगा दिया। भाई तुमने जब उसकी तहकीक की कि जो मरा है कि वो कुफ्र की हालत में मरा है, या नाम ही उसका देवबंद वाला था, उसके ऊपर ही कुफ्र का फतवा लगा दिया। तो जिन उलमाए किराम ने लगाया होगा उन्होंने उसकी तहकीक की होगी, नहीं बिना उन्होंने तहकीक के मालूम हुआ देवबंदी था, बस इतनी में ही नाम सुन के ही वो कुफ्र का फतवा लगा देते हैं। नहीं नहीं हमारे अहले सुन्नत में कोई इतना गैर मोहतात नहीं है, नौजवान रहे होंगे कुछ ये जो उलमाए मुरादाबाद वालों किराम ने लगाया हैं था, ये बड़े। मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब ने। हाँ तो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने लगाया होगा तो वो जान रहे होंगे, ये उन्होंने मुफ्ती गौर व अल्फाजुल तहकीक हसन किया साहब होगा। है जो आपके, ये इन्होंने भी कहीं ये राठ के पास में कहीं निकाह पढ़ाए थे। हाँ तो पढ़ाया होगा तो हो सकता है वो सुन नहीं रहा हो। अब ये समझ में नहीं आता कि जो लोग जामे अदर मिस्र जाते हैं वहाँ पर सब सुलह कुल्ली हैं। अब देखो सुलह कुल्ली है सब लोग, इतनी मतलब ये भी बात देखिए आप कह रहे हैं ना, लेकिन हम अहले सुन्नत में जो उलमाए किराम ज़वील एहतराम है वो इतनी बात भी जल्दी नहीं कहते कि सब अहले सुन्नी है, सब जो है सुलह लेकिन कुल्ली उनकी है। कंडीशन तो वही है, सबको पढ़ाते हैं, देवबंद वालों, बरेली वालों, अहले हदीस, पढ़ाना मौदूदी। एक अलग चीज है कि पढ़ाना एक अलग चीज है। जैसे कोई आदमी जाता लेकिन है अरबी उन्हें पढ़ता पूछना है। तो चाहिए, फतावा हुसाम अल-हरमैन को तुम क्या मानते हो, सबको सब पूछना चाहिए जामे अदर के उलमा को, बात जब ये ये आम है, नहीं है, फतावा हुसाम अल-हरमैन आम है। बात समझिए, वहाँ जामिया आजाद जो जा रहे हैं पढ़ने जाते हैं, उनका पढ़ना होता है या तो वो अरबी में पढ़ते हैं या फुकाहत पढ़ते हैं, तो उनको उनसे कोई टारगेटिंग नहीं तो लेनी फतावा रहती हुसाम अल-हरमैन तो रखना चाहिए ना उनको, जामे अदर वालों को नापने तोलने के लिए कि भाई इसे क्या मानते हो तुम। किसे अपना मानना तो है। ये मेयार फतावा बनाया ना फतावा हिसामुल हुसाम हरमैन, अल-हरमैन को। सुनिए, फतावा हिसामुल हरमैन की अगर आप बात करते हैं तो हिसामुल हरमैन में वाज़े तौर पर आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने सिर्फ 4 आदमी पर टारगेट किया। हाँ बाकी सब मुसलमान है, सही बात। नहीं बाकी मुसलमान नहीं कहा, हम जो बता रहे हैं उसको गौर कीजिए, उसमें 4 को टारगेट किया। चारों को टारगेट करने की सूरतें क्या है, फतावा रिजविया में आप देख सकते हैं, आला हजरत ने इनके पास खतूत भेजे, इनकी तहकीकात की गई, इनसे कहा गया कि देखिए आपके जुमले हैं, फला जुमला है वो अहले सुन्नत को टारगेट करता है, फला जुमला है अहले सुन्नत को टारगेट करता है। इस तरीके से सारी बातें की गई, जी लेकिन वो उसके जवाब में या तो लायानी बातें कहते रहे या तो खामोश रहे। तो जब ये सूरत हाल रही तो अब फिर उसके बाद आला हजरत फाज़िल बरे, जबकि ये ऐसा नहीं कि हमारे उलमाए किराम बस डायरेक्ट बात किया, हुक्म लगा दिया। अच्छा दसों ये साल आला हज़रत 20 को साल इसके उलमाए बदायूं पर भी कुफ्र का फतवा लगाया कि जुमे की अजान अंदर क्यों देते हो। तो सिर्फ जुमा की अजान अगर कोई अंदर देगा तो कोई आलिम कोई किसी नहीं को काफिर का फतवा लगा नहीं उन सकता। पर भी कुफ्र का फतवा है आला हज़रत का, बदायूं वालों पर। ये इस बुनियाद पर कि मस्जिद के अंदर अजान क्यों देते हो, दुनिया का कोई वो मुफ्ती इसी अहले बात पे तो सुन्नत। इख्तिलाफ हुआ, तो आपको सब मालूम ही होगा, उन्होंने मुकदमा कर दिया था अंग्रेजों के मेरी जमाने में। बात तो सुनिए आप, वो तो छोड़िए मुकदमा क्या हुआ, इस बात पर खाली कि मस्जिद के अंदर कोई अजान दे रहा है इस पर कोई कुफ्र का फतवा लगा दे, छोटा मोटा मुफ्ती भी नहीं लगाएगा। इतना बड़ा मुफ्ती आजम जिसके जुजियात आज तक जारी है, उलमाए किराम ज़वील एहतराम 40 साल से फतवे लिख रहे हैं, उनके जुजियात अखज़ कर रहे हैं, और जब उनका जुजिया आला हजरत का देखो तो अक्ल व खिरद में एक जोश पैदा होता है कि वाकई ये किस पाए के आलिम थे, तो वो इतनी छोटी बात पे कहाँ फतवा लगा देंगे, ये तो अक्ल के खिलाफ। लेकिन क्या मालूम किस बात पे लगाया है, बगैर सदरुल
اب جو لگایا ہوگا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتویٰ لگانے میں اتنے محتاط تھے کہ آپ ان کی کتابوں میں باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے محتاط تھے. اسماعیل دہلوی کے مسئلے پر کتنے احتیاط کے ساتھ انہوں نے قلم چلایا ہے، اس پر ان کے احتیاط جانے جا سکتے ہیں. ہاں، ان کو کافر نہیں کہا انہوں نے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کتنے احتیاط کے ساتھ قلم چلایا ہے آپ نے. جیسے 4 پر فتویٰ ہے، باقی کو تو مسلمان مانیں گے نا. نہیں 4 پہ فتویٰ لگایا. اب غور کیجیے، 4 پہ فتویٰ لگایا. اس کے بعد علماء عرب و عجم نے کہا من شکا فی کفرہم وعذابہم فقط کفر. ہاں. تو اب یاد کیجیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے الفاظ معلوم نہیں ہے، عوام کو معلوم نہیں ہے، تو ان کو تو مسلمان سمجھیں گے. بات سمجھیے کہ ان کے الفاظ بالکل اردو ہیں، وہ کوئی عربی کے الفاظ نہیں ہے جس کے ذریعے انہوں نے گستاخیاں کی ہیں. اور جو گستاخیاں انہوں نے کی ہیں وہ کھلی ایسی باتیں ہیں کہ سیم اسی کو آپ عوام الناس میں کسی کے سامنے پڑھ دیجئے تو وہ کہے گا واقعی یہ گستاخی کے الفاظ ہیں. تو کھلی ہوئی گستاخیاں ہیں. اب رہی بات یہ کہ وہ لوگ جو دیوبندی گھر میں پیدا ہو گئے، جنہیں نہیں معلوم، جنہیں درمیان میں رکھا گیا، جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا جن کے سامنے حقیقت واضح نہیں ہو پا رہی ہے کہ اگر کوئی بتاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں دوسرے آدمی نے تو یہ سمجھایا. تو اس طریقے سے اگر کسی کا سسٹم ہے تو ہم اسے کافر نہیں گمراہ کہتے ہیں. انہیں مسلمان تو مانیں گے کم سے کم. ہم انہیں گمراہ کہتے ہیں. اب مسلمان نہیں مانیں گے، پھر بھی گمراہ کا مطلب مسلمان. گمراہ کا مطلب مسلمان نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے. گمراہ ایک لفظ عام ہے. نہیں جانتا ہو جب بھی کافر ہے، جانتا ہو جب بھی کافر ہے. ارے بھائی میں کہاں کہہ رہا ہوں یہ، میں گمراہ تو مسلمان ہے صاحب. میری بات تو سنیے، اب بات سنیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں. گمراہ ایک اصطلاح ہے جو بڑی عموم اصطلاح رکھتی ہے. اسے مسلمان تو سمجھا جائے گا گمراہ کو. اب بات تو سنیں گے. جیسے پانی ہے، پانی ایک عام اصطلاح ہے، ایک جنرل پانی ہے، ایک آپ کے پاس بسلری کا پانی ہے. مختلف قسم کے پانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. ان کی کوالٹی بھی الگ الگ ہے. اسی طرح گمراہ ایک اصطلاح ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو بھٹکا دیتا ادھر نہیں ادھر چلے جاؤ، اب وہ راستہ بھٹک کے ادھر چلا جاتا، تبھی کہتے دیکھو میں ادھر جا رہا تھا، اس نے گمراہ کر کے مجھے ادھر بھیج دیا. تو گمراہ یہ اصطلاح عام ہے. اب گمراہی کس درجے کی ہے وہ تحقیق کرنے پر پتہ چلے گی. ہاں یہ بات کہ کسی کی گمراہی کس درجے کی ہے. اتنی گمراہی ہے کہ اسے مسلمان مانا جائے یا اتنی گمراہی ہے کہ اسے مسلمان نہ مانا جائے. یہ ایک لمبی اصطلاح ہے اور یہ تحقیق کرنے پر واضح ہوتی ہے. اب جیسے یہ قاضی رئیس صاحب علماء کونسل میں بیٹھتے تھے نا دیوبند والوں سے، تو محدث کبیر نے فتویٰ دیا کہ گمراہ ہیں. ہاں اب محدث کبیر نے فتویٰ دیا کہ گمراہ ہے. اب گمراہی کس درجے کی ہے، اب وہ تحقیق تو اسی جس نے فتویٰ دیا وہ بتائے گا نا. خلیفہ مفتی اعظم ہند ہے، اب ان سے بڑے عالم کو کیسے ہم گمراہ سمجھے تھا. ہم نے کیا کہا تھا، گمراہ کی ہم نے نوعیت بتا دی آپ کو. یہ کہا تھا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی قاضی ظہیر صاحب کے پیچھے. میرے بھائی میں نے کہا، میں نے گمراہ کی ایک لمبی اصطلاح آپ کو بتا دی، اس کے ہر جز کو سمجھا دیا. اب وہ گمراہی کس درجے کی ہے یہ فتویٰ لگانے والا جانے گا، یہ ان کے معاملات کو دیکھنے والا جانے گا. اب یہ تو جس نے فتویٰ لگایا ان سے پوچھئے کہ وہ گمراہ ہے تو کس درجہ تک گمراہ ہے. کون سی گمراہ ہے؟ ہاں گمراہی کا گمراہ صغیر ہے یا گمراہ کبیر ہے؟ ہاں کس درجے تک وہ گمراہ ہو گئے ہیں. ہاں گمراہ کبیر ہے، دو میں سے کیا ہے؟ صغیر و کبیر میں بھی نہیں ہوتا، صغیر و کبیر بھی مختصر ہی ہوتے ہیں. اس کا ایک دم بالکل مطلب ایک لمبی اصطلاح ہے. جیسے میں نے پانی کی مثال دی، اب اس میں کس درجے پر گمراہی ہے، کون سے حد ہے، بدعتی تک جاتا ہے یا بدعتی سے اوپر گمراہیت کا وہ درجہ اس کا آ گیا ہے کہ وہ مطلب ضروریات دین سے ہی معاملہ اس کا ٹکرا رہا ہے یا بالکل مطلب کفریہ بن رہا ہے. ہر طریقے سے اصل میں کیا ہے کہ لفظ کافر کہنا ایک بڑا جرم ہے اور دین سے کسی کو بالکل خارج کر دینا ہے. گمراہی کہنے میں عمومیت ہے. اس لیے جب کسی کو ایسے معاملات میں دیکھا جاتا ہے جو اہل سنت کے طریقے کے خلاف ہے تو اس کو گمراہی کہا جاتا ہے. گمراہ کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ خالی گمراہ کہہ دینے سے یہ ایک ہی اصطلاح نہیں ہے، اس میں عموم ہے. اب جس درجے کا ہوگا اسی درجے کا وہ گمراہ ہوگا. جب تک اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے، تحقیق نہ ہو. نہیں بھائی مسلمان نہ سمجھا جائے کہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس کی گمراہی جس درجے کی ہوگی اس طریقے کا وہ گمراہ ہوگا. یعنی تحقیق کے بعد ہی مسلمان سمجھا جائے. تحقیق کے بعد مسلمان سمجھا جائے کہ اس کی گمراہی کس حد تک ہے یا نہیں ہے. نہیں وہ تو پتہ ہی چلے گی نا. فتویٰ لگانے والا تو یہ بتائے گا نا کہ ہاں ان کا کام اتنا برا ہے
جیسے مان لو اگر کسی کی مجالست ہو رہی ہے کسی کافروں کے درمیان، لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھ رہا ہے تو اہل سنت کے خلاف ہے، یہ حرام کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط میسج جائے گا اس سے لوگوں میں اشرفیہ میں دیوبند کے عالم آئے تھے، ٹیم آئی تھی، اشرفیہ والوں مہمان نوازی کی تو ان پر بھی فتویٰ لگ گیا تھا۔ تو اشرفیہ والوں نے مہمان نوازی کی، بلا ضرورت ایسوں کی تکریم کی۔ قرآن حدیث پاک میں جگہ جگہ ہے، اذا مدح الفاسق فاعتز العرش ویغضب الرب، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، اذا مدح الفاسق، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، فاعتز العرش، عرش ہل جاتا ہے، ویغضب الرب، اور اللہ جلال میں آ جاتا ہے۔ تو جب فاسق پر یہ ہے، اب ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کی جو کتنے درجے کے گمراہ تھے یا کیا تھے اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ جب تک کسی کی تحقیق نہ ہو پوری وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ کافر تو نہیں کہہ سکتے ایک دم کہ اشرفیہ میں دیوبند والوں کو ایک دم گئے کافر گئے؟ نہیں، اب اس میں جو جس طریقے کے لوگ رہے، اب کون تھے، مولانا تھے، کیا تھے، وہ جانتے تھے عقائد ان کے قاعدے سے ان پر واضح تھے نہیں تھے، کس درجے کے گمراہ ضرور تھے، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب ہاں، جب تک تحقیق نہ ہو جائے کسی فرد متعین کے لیے، جب تک اس کے عقائد کی توجیہ نہ ہو جائے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہم یہ کہیں گے حدیث ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ ہاں، قوم کا آئے عزت دار حدیث پر جیسے اشرفیہ والوں نے عمل کیا کہ ان کے پاس علماء دیوبند گئے عزت دار شخص تو انہوں نے عزت کی، تو حدیث پر عمل کیا نہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کافر بھی آ جائے، فلانے بھی آ جائے، ڈھکانے بھی آ جائے۔ اتاکم کریم قوم، وہ اس وقت کی بات تھی، یہ اس وقت کی بات تھی جب لوگ آتے تھے اور آ کر کے اسلامی حکم تو قیامت تک کے لیے، یہ حکم تو قیامت تک کے لیے ہے نا، یہ تھوڑی کہ اس وقت کے لیے یہ حکم تھا۔ بہت سارے احکام ایسے ہی ہیں کہ جو اسی وقت کے لیے تھے۔ اب یہ اگر یہی مطلب ہے اس کا، اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی آئے اس کی اسی طرح تعظیم کی جائے اور اس کی قدر کی جائے، مہمان نوازی کی جائے، تو پھر جو میں نے حدیث پڑھی اس کا کیا مطلب ہوگا اس میں؟ ہاں، یہی بتا دیجیے۔ حدیث ایک کتاب ہے شرح معانی الاثار، جی، علامہ امام طحاوی کی، علامہ امام طحاوی کی، جس میں مختلف قسم کی احادیث وہ جمع کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، مختلف احادیث جمع کرتے ہیں، پھر اس سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، تو اس میں مختلف قسم کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، کون سی کیوں منسوخ ہوئی، کس کو کیوں چھوڑا گیا، کس کو کیا کیا۔ ایک لمبا ایک فن میں اسے پڑھاتا ہوں، اللہ کا فضل اس کا بھی پڑھاتا ہوں۔ صحیح بات۔ تو اب یہ تحقیقات انیقہ ہیں۔ اور چمن گنج میں کچھ کافر قرآن کے حافظ ہو گئے کیا؟ کچھ کافر قرآن کے حافظ ہو گئے مطلب؟ یعنی کچھ کافروں میں قرآن کے حافظ ہو گئے کیا چمن گنج میں؟ مطلب کیا؟ غیر مسلم لوگوں میں قرآن کے حافظ ہو گئے کیا؟ ہم کو تو ایسا کوئی خبر ابھی نہیں ملی ہے کہ کوئی حافظ ہو گیا ہے غیر مسلم۔ سنا تو نہیں میں نے بھی، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ نہیں، سنا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن کوئی محال نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی دنیا ہے، دنیا کے اندر سامنا سسٹم یہ ہے کہ جو محنت کرے گا وہی آگے بڑھے گا۔ نہیں، کبھی ہوا نہیں، میں نے بھی کبھی نہیں سنا 14 سال میں۔ ہوا کا مسئلہ الگ ہے، ہوا کا مسئلہ الگ ہے۔ ایمان والوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا یعنی نہیں، یہ کوئی ضابطہ نہ تو شریعت میں ہے، نہیں آج تک تو ایسا ہوا نہیں ہے کہ غیر مسلم قرآن کا حافظ ہوا ہو۔ اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر جو محنت کرے گا، جیسے عیسائی یہودی قرآن اگر محنت کریں گے تو قرآن کی یاد کرنے والے کبھی ہوا نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ نہیں، ایسا قرآن میں ہے نا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے، نجس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو نہیں سکتا۔ نہیں تو یہ کہاں سے آ گیا کہ ایمان ایک جگہ کیسے جمع ہو جائے گا؟ حضرت قرآن تو کنز ایمان، قرآن یاد کر لینا ایمان ہے نہیں تو کنز ایمان ہے نا، قرآن تو ایمان کا خزانہ ہے۔ سینہ کفر میں کیسے جمع ہو جائے گا؟ آگ پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جب سینہ کفر میں وہ جمع ہوگا اس کے اسی معنی کے ساتھ جو اس کا باطل معنی ہے، نہیں ایسا معنی کے ساتھ وہ جمع کر لے گا۔ آج تک تو ہوا نہیں ایسا، کہیں دیکھا نہیں۔ بات چھوڑ دیجیے، پورے قرآن کی بات چھوڑ دیجیے، قرآن کا ایک لفظ بھی قرآن ہے۔ نہیں، پورا قرآن کی بات الگ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پورے قرآن کی بات چھوڑیے، ابھی ایک لفظ بھی قرآن کا قرآن ہے۔ قرآن کی آیت کہلائے گی، قرآن کی، ہاں قرآن نہیں کہلائے گا، قرآن کی آیت کہلائے گی۔ میری بات وہ بھی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، قرآن کی آیت کہلائے گی۔ ہاں، قرآن کی ایک آیت ہے لیکن ہے قرآن نا۔ ہاں، قرآن کی آیت ہے، قرآن ہے، قرآن کی آیت بھی قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں پڑھ لیا کرو۔ تو کا مراد پورا قرآن پڑھا ہو تب؟
مطلب جب بھی قرآن پڑھو قرآن کتابی شکل میں ہی تو ہے. اب میری بات تو مطلب کتابی شکل میں پڑھیے گا تبھی ہوگا. اگر ہم خالی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں نہیں تو اس کو پورا قرآن نہیں کہیں گے ایک آیت کو دو آیت کو. ارے تو پھر آپ خود ہی دلیل آپ خود دلیل دے رہے ہو. غور کرو دلیل آپ خود دے رہے ہو کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ہم اعوذ باللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں. نہیں میرا کہنے کا مطلب تھا کہ جو ایمان والا ہوگا وہی قرآن کا حافظ ہوگا. پھر آپ جو بات میں لانا جیسے دیوبند والوں میں لاکھوں حافظ ہیں تو میں سمجھتا ہوں دیوبند والے سب کے سب مسلمان. آپ کسی طرف جو حافظ قرآن ہے تو وہ مسلمان ہے. عیسائیوں میں, یہودیوں میں, مسلمانوں میں آج تک کہیں دیکھنے میں نہیں آیا دنیا میں. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے نا. اگر امریکہ میں بھی کوئی یہودی ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ جاتا ہے کہ امریکہ کا یہودی قرآن کا حافظ ارے وہ ہوا نہیں ہوا بہت اور سارے جو ہونا چاہے گا تو وہ پہلے صاحب ایمان ہو جائے گا جیسے حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کے زمانے میں ہوا. ہماری پنڈت پہلے ایمان والا ہوا بعد میں حافظ ہوا. ارے ہم عبد الفاضل کے زمانے میں جو آیا تھا وہ دعوے دار تھا 15 پارے کا, لیکن حافظ کہاں ہوا تھا وہ پورا. کیوں اتنی بات وہ 15 پارے بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا. صرف سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں آپ خود پورا قرآن نہیں ہے صاحب, مکمل قرآن نہیں ہے. قرآن ہے مکمل قرآن نہیں ہے. مکمل قرآن کی بات الگ ہے. قرآن تو مکمل قرآن پہ کوئی آیت دکھا دیجیے آپ. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون. ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کے محافظ ہیں. پورا قرآن مراد ہے, ہم کیا آیتیں مراد نہیں ہے. اللہ نے جو فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کے محافظ ہیں. تو سنو اپنی بولو گے تو کیا ہوگا, ہماری تو سنو گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اسی کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورا قرآن ہو یا سورہ فاتحہ ہو. جب سورہ فاتحہ محنت کر کے یاد ہو سکتی ہے کسی کافر کو تو پورا قرآن بھی اگر وہ محنت کرے گا تو یاد ہو جائے گا. نہیں ہوا نہیں آج تک. وہ نہ ہو, اگر اس پہ نہیں ہوگا تو اس پہ قرآن ہندوستان میں اتنے ہیں کافر, لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ کوئی دلیل نہیں. قرآن کی کوئی آیت یاد ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے کہ پورا قرآن یاد نہیں. وہ بھی قرآن ہے, اس لیے قرآن کی کوئی آپ آیت لائیے یا حدیث مصطفیٰ لائیے. دیوبند والے تو حفظ کرتے ہیں, ندوہ والے بھی حفظ کرتے ہیں, بنتے ہیں. باتیں کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی فقیہ کا قول دکھا دیجئے. اتنے سالوں میں یہ مجتہدین میں سے کسی کا قول دکھا دیجئے. اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کے محافظ ہیں. تو اللہ نے یہ سینوں میں محفوظ کر دیا نا مسلمانوں کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں. ہاں تو ہم محافظ ہیں, یہ سینوں میں محفوظ فرما دیا اللہ نے. جیسے دیوبند والوں کے, بریلی والوں کے, ندوے والوں کے, جتنے بھی میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ حافظ ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. اب شیعہ میں قرآن کا حافظ مشہور ہے, شیعہ میں حافظ نہیں ہوتا, قادیانی میں حافظ نہیں ہوتا. شیعہ میں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. لکھنؤ میں گیا تھا, حضرت مولانا ابو الحسن نظام الدین صاحب نے بتایا کہ انہوں نے وہ درجہ حفظی ختم کر دیا. شیعہ کو یاد نہیں ہو رہا تھا, حفظی کا درجہ ہی ختم کر دیا. معتزلی بلکہ وہ تو بتا رہے تھے قاری جبار صاحب دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ پا رہے تھے شیعہ. یہ بتائیے آپ نے قرآن آپ نے کہیں دیوبند والوں کا ایک سے حافظ, حرم شریف کا امام قاری بہترین عالم حافظ, جس کا قرآن پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سنتے رہو. حرم شریف کا امام. ارے بھائی آپ کہاں تعلیم حاصل کی بتائیے پہلے. ندوۃ العلماء لکھنؤ کی شاخ. اگر آپ نے ندوہ میں تعلیم حاصل کی ہوگی تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ معتزلی حافظ ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. معتزلی میں اختلاف ہوا, بہت سے علماء نے کفر کا فتویٰ نہیں بھی دیا. کس نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے. جیسے نہیں دیا معتزلیوں میں, معتزلی پر کس نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا آپ یہ بتائیے. غالباً امام اعظم یا امام احمد بن حنبل ہیں. غالباً امام احمد بن حنبل ہیں. کوئی ایسا امام نہیں ہے جو معتزلی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے, کیونکہ معتزلی کے عقائد جو ہے اہل سنت سے ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتے تھے. یہ کیسے وہ تو اب تو موجود ہی نہیں ہے نا, معتزلی ختم ہوا گئے. ارے ہو نہ ہو یار, آپ بات کر رہے ہو. ابھی قادیانی تو موجود ہے, قادیانی تو ہے, ابھی لکھنؤ میں ہے. قرآن کی آیت ہے وہ پڑھتے تھے. قادیانی تو حضرت ہے نا, کانپور میں بھی ہے, لکھنؤ میں بھی ہے. قادیانی تو کوئی حافظ نہیں ہوتا, کوئی حافظ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ یہی قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے, اور یہی قرآن پڑھ کر بہت سارے گمراہ. ہاں اب بتائیے. لیکن جب وہ گمراہ ہو جائے گا مکمل تو قرآن سینے سے نکل جائے گا اس کے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, اس کا بیان کہاں پہ ہے.
नहीं शियाओं में हाफिज है कहीं? आपने अरे देखा? हम ये कोई दलील होती है? तो हम ये मशहूर है दुनिया में कि शियाओं में अहले हाफिज नहीं। सुन्नत वल जमात के पास किसी जो सहाबा किराम को न अरे माने, मेरे जो भाई, अहले अब बैत को सुनो न तो माने, जो बात- नहीं मानेगा वो कुरान का हाफिज कैसे हो जाएगा? तो देवबंदी भी अहले बैत को मानता है, सहाबा किराम को ही अहले मानता है, सुन्नत औलिया अल्लाह वल को ही जमात मानता है, किसी भी देवबंदी मसले चारों में इमामों को दलील ही मानता है, चारों सिलसिले ही मानता है देवबंदी, इसलिए देवबंदी सुन्नी मुसलमान है। आप नहीं समझ पा रहे हो। तो अब हमारी बरेलवी बात में भी सुनिए। हाफिज होते हैं, तो बरेलवी भी मुसलमान है। बरेलवी नदवा भी जाके पढ़ते हैं, हजरत नदवा में भी पढ़े, यासीन अख्तर मिसबाही नदवा में पढ़े, हमारी मौलाना कमर जमा आदमी साहब नदवा में तो पढ़े, क्या अली हुआ? अहमद नदवा सिवानी में पढ़े तो नदवा में नबी हो पढ़े गए? हैं? नदवा में पढ़े तो क्या वही अकायदे वहाबिया उन्होंने नहीं, वो फॉलो गोश्त किया? तो खाया ना उन्होंने, जबीहा तो उनका ही खाया वहां पर। कौन सा पता कि खाया? अरे तो फिर और ऐसे कैसे हम अगर कहते मान लो बिला किसी वजह ने कैसे खाया, कहते हैं कि ये देवबंदी ऐसे वैसे? हम बदगुमानी देवबंदी के बारे में क्यों करते हैं कि ये फलाने ढिमाके हैं? जब क्या? गोश्त वहाँ खाया नदवा में, यासीन अख्तर साहब ने, कमर जमा साहब ने, अली अहमद सिवानी साहब ने, इन्होंने तो तहकीक थोड़ी कैसे की कहा थी, कि हमने गोश्त खाया? तहकीक थोड़ी वो तो करते हैं कौन लेके आ रहा है गोश्त, अरे कहाँ से आ भाई, रहा है, कौन जमा अगर करता है। वो लोग आपसे कहेगा कि हम लखनऊ वही में तो गोश्त ज्यादातर शिया है, देवबंदी है, 90-95% क्या वो देवबंदी है। कहे हैं आपसे फोन करके कि हम वही गोश्त खाते तो थे? जामेधर में भी सब देवबंदियों का होल्ड है, 90-99%। मेरी बात तो सुन ही नहीं रहो। हम ये कह रहे हैं क्या वो लोग हजरत सब आपके पहले साथ खड़े होते हैं, फसावा उसाम में नहीं मानते जामेदर में, ना काबे के इमाम को काफिर मानते, मुसलमान मोमिन मानते जामेदर वाले, और तो पहले खड़े होते हैं, कब्र पे अजान नहीं देते, कब्र में शैतान का आना नहीं मानते, अंगूठा नहीं अरे छूते। भाई तो कब्र में फिर कैसे शैतान वो का सुनिए आना कोई जामेदर जरूरी वाले, हाजिर नाजिर वाला अकीदा नहीं है जो यहाँ हजरत अपने बरेली हम हजरत ये का कह है, रहे हैं, वो जामेदर वालों का अकीदा नहीं है, हजरत बरेली हम हजरत का क्या जो है कह रहे हैं कि जो जरूरियात अहले सुन्नत से हमने 100 वो सब मरतबा मानते कहा। हैं, जरूरियात अहले सुन्नत को सब मानते हैं, देवबंदी हाँ मानते हैं, बरेलवी मानते हैं। तो और आप जो अच्छा है कि जरूरियात अहले सुन्नत को खुली गुस्ताखी जरूरियात अहले सरकार सुन्नत की यही करो। तो है, चारों इमामों को मानना, चारों सिलसिले भी मानना, ये तो जरूरियात अहले सुन्नत और में फिर नहीं। उसके बाद ये भी कहना कि मैं ही अल्लाह हूँ, ये भी कहना भी ये मतलब मुसलमान हो जाएगा कि यहाँ सबको मानता हो, नमाज फातिहा भी करता हो, नमाज रोजा सब करता हो, कहे मैं ही अल्लाह हूँ। ऐसा तो कौन कहता सुनिए है? मुसलमान, ऐसा कौन कहता है? अरे मतलब यही मेरे कहने का है कि कोई कमलेश आदमी तिवारी ने जब गुस्ताखी की तो तमाम देवबंद वालों ने, कोई जुमला नजमा अगर वालों ने आदमी कुफरिया लखनऊ में बोलेगा, जाम कर दिया था, लखनऊ में जाम कर दिया था देवबंद वालों ठीक ने, है, लखनऊ वालों ने। कोई जुमला कुफरिया कोई बोलेगा तो उस पर हुक्म लगेगा। लगेगा, देवबंद वाले भी लगाते हैं, वसीम रजवी को काफिर मानते हैं, देवबंद वाले भी, शिया भी काफिर हुक्म मानते हैं लगेगा, वसीम कोई रजवी भी को, कुफरिया बोलेगा सलमान रजवी को भी देवबंद वाले काफिर मानते हैं, वसीम रजवी को ही मानते हैं देवबंद वाले, और शिया भी काफिर मानते हैं तो सलमान को। माने। तो हम यही कहना चाह रहे हैं तो जिससे भी जरूरियात जो भी दीन का बात, जो इनकार करेगा तो तो हम कौन ये कह मुसलमान रहे मानेगा? हैं कि वो चाहे जरूरियात वसीम दीन रिजवी यही हो। तो है, नमाज है, रोजा है, अब मेरी ज़कात है, बात हज तो है, अल्लाह के सुनो। रसूल को आखिरी नबी मानना, हयातुल नबी मानना, यही तो जरूरियात दीन है, सब मानते हैं हम देवबंद वाले। हम अल्लाह ये के कह रसूल को रहे हैं, हयातुल नबी मानते हैं, अब आखिरी नबी भी मानते हैं, अब और आप चारों अपनी इमामों को ही सुनाओगे मानते हैं, खाली। सहाबा किराम को ही मानते हैं, अहले बैत को ही मानते हैं, हम उनके क्या नाम कह वही रहे है हैं, जो हमारे नाम है, वही उनके नाम होते हैं, हसन हुसैन के ऊपर उनके यहाँ भी नाम होते हैं। तो हम कहाँ ये सब कह रहे हैं कि नहीं वही होते। तो हम क्या बता रहे हैं, हमारी बड़ा बात मुश्किल काम सुनो। है हजरत, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। गुस्ताखी मुस्तफा अरे ये ऐसे कौन ऐसा जुर्म जो गुस्ताखी अजीम है। करेगा उसका लोग मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे, ऐसे कौन गुस्ताखी कौन करेगा? मुस्तफा। कोई सोचता भी नहीं है साहब, कोई कलमा पढ़ने वाला सोच ख्याल भी नहीं आएगा गुस्ताखी करने तो का। अभी भी वो बदगुमानी को तो किताबें छपी किताबों में हुई जाने हैं। क्या लिखा आ रहा चला रहा। देखो थानवी साहब की जो लिखी उनके भाई ने लिखी वो मैं नहीं मानता। एक थानवी हाँ? साहब के बड़े भाई थे, उन्होंने एक बात बोली थी। आप सुनो, अब मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी बात थानवी सुनो, साहब की एक ठंडे बात दिल थी, से भाई सुनो की एक यार। बात मैं बता रहा हूँ, वो मैं नहीं मानता। अब जो मेरी हक बात बात है वो मैं नहीं वो कड़वी जो है, जो गलत हुई जैसे थानवी साहब के भाई ने अब लिखा। नहीं बोलो, अपने बोलोगे। नहीं, हमारी एक बात सुनो, तो सुनो, जो थानवी साहब के बड़े भाई ने लिखा, उन्होंने लिखा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती कौन हैं, वो उनके कहता साथ हो, खुद शब्बाशी भी करते हैं। हाँ, ये थानवी साहब के बड़े भाई ने लिखा, ऐसे मैं नहीं मानता कि मौजूद रिवायत है। क्या अगर शब्बाशी का क्या माना हुआ? बस ये कह दो कि फाजिल बरेलवी ने लिखा तो हम मानेंगे, यानी मैं जो ये थानवी पूछ साहब रहा ने हूँ, लिखा वो शब्बाशी गलत है, का फाजिल माना क्या बरेलवी ने है? लिख दिया। अब अरे शब्बाशी भाई, माने रात माने शब माने शब, बाशी हाँ। माने मुलाकात, शब्बाशी माने रात मुलाकात। शब्बाशी माने मुलाकात, ये कौन सी लुगत में लिखा तो हुआ? ये किसने देखा जिस्मानी तौर से जाते हुए नबी की नहीं, बीवियों अरे को? भाई हम नहीं, ये कह जिस्मानी रहे तौर हैं, से अंबिया किराम की बीवियों को किसने देखा? जब सहाबा किराम ने नहीं देखा हमारे नबी की बीवियों को, ये तमाम नबियों की बीवियों हम को ये देखने कह वाले रहे हैं, कौन अरे से बुजुर्ग हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक की बात समझ तमाम नहीं बीवियों पा को रहे हो। कब्रों में हम जाते कह हुए देख रहे हैं रहे हैं? इसमें कौन सा और जिस्मानी लफ्ज तौर गलत से है? जाते हुए देख रहे हैं, जिस्मानी तौर से जब सहाबा किराम ने नहीं देखा। इसमें कौन सी लफ्ज, इसमें बाशी माने गलत है नहीं, या शब मुलाकात माने करते गलत है? किसने देखा हमारे कब्रों में? ये कौन से बुजुर्ग हैं? तो हम ये क्या पूछ कुरान रहे हैं, हदीस के मुताबिक जो बात हो वही तो मानी जाएगी, जो कुरान तो हदीस क्या के मुताबिक नहीं हो नहीं ये नहीं कुरान होगी तो हदीस नहीं मानी जाएगी। अच्छा, कुरान की किस आयत के कुरान खिलाफ में है ये? फैन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारे अंदर किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो पलटो अल्लाह रसूल की तरफ, यानी कुरान हदीस में उस मसले का हल तलाश करो। हाँ, अब बताइए, कुरान से साबित करिए कि ये कब्रों में बीवियों का जाना देखने वाला अब हम सही है ये कौन है? पूछ रहे हैं, अब हम आपसे अल्लामा पूछ अब्दुल रहे बाकी हैं। जुल्कानी अब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बोलोगे आप, नकल करने के लिए किसने कहा था? आज तक किसी सुनोगे ने यार, नकल नहीं तुम किया तो उसको। यार सुनना चाह नहीं रहे हो, पता नहीं क्या अच्छा मामला फरमा
تھا حکم فرما. اعتراض کیجئے پھر اس کا جواب لیجئے. جب اعتراض کیجئے تو پہلے دل لگا کے اس کا جواب لیجئے. میں یہ کہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں اگر رہتی ہوں قبر میں تو یہ کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ وہ حدیث پیش کر دیجئے، یا کون سی آیت کے خلاف ہے آپ وہ آیت پیش کر دیجئے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہاں جو مومنوں کی روح ہے وہ اعلیٰ علم پہ چلی جاتی ہے. ہاں اور جس کی جہاں دفن ہوتا ہے وہ ماں روح کے وہیں رہتے ہیں. ہاں. اب یہ مان لیا جائے کہ انبیاء کرام کی قبروں کی بیویاں، تو یہ ہمارے نبی کی تو ایک بیوی تھی نہیں، کتنی بیویاں تھیں؟ تو اس سے کیا ہوا؟ نہیں کتنی ہم یہ بیویاں سب نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے نہیں. پھر ہیں وہاں حضرت ابوبکر کی بھی قبر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی قبر ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ہم آپ سائڈ سے میں بالکل دلیل قبریں ہیں دونوں آپ سے کی. جو دلیل پوچھ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہمارے کیا- نبی کی ایک بیوی نہیں ہے کہ ہم آپ یہ کو کہہ معلوم رہے ہے ہیں ایک ہوں چاہے کہ ایک روایت کے مطابق 7 ہے، ایک کے مطابق 9 ہے کہ نہیں؟ ہم کچھ بھی ہو جو بھی ہو ہم ایک بات لیکن کہہ رہے ہیں. یہ جسمانی طور سے جاتے ہوئے کون نے دیکھا؟ ایسا کون قرآن بزرگ ہے؟ ارے بھائی قرآن کی ایک آیت پیش نہیں کیجیے. روح کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. روح تو اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. مسلم شریف اے کے اندر حبیب روح حدیث کے بارے پاک میں ہے. جو سنو، آپ سے تو سوال کرتے ہیں آپ اب کہتے ہیں بولنا چالو روح کر دو. اللہ کا ایک حکم ہے. اب قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ابھی رَبِّي. بولو گے یار سنو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات جا رہا تھا فرأیت موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. بے یہ شک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. بے شک صحیح. تو جب یہ ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارے آقا ان کے آقا ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہو اپنی قبر میں اسی طرح رہتے ہو، تو اگر آپ رہتے ہو تو اس میں کیا یہ ہوا؟ تو قیاسی، یہ تو آپ نے دلیل حدیث سے دی صحیح ہے، لیکن یہ تو قیاسی دلیل ہو گئی نا، منطق. ارے ظنیات آپ کے کو اوپر منطق کوئی نظر حکم آتی ہے، نہیں اس میں ہوتا. کون سی ظنیات منطق ہے؟ کھلی دلیل دے رہا ہوں میں. اب وہ تو پھر آپ اس نے کے صحیح بعد دلیل، وہ تو آپ نے صحیح واقعہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو ہے کتابوں میں ہے. تو ارے بھائی تو یہی معراج چیز شریف کا واقعہ تو قرآن میں ہے، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. لیکن ہم یہ یہی قبروں میں کہہ رہے ہیں، بیویوں کا آنا یہ تو کسی بھی تو حدیث یہ میں کیا نہیں ہے، نہ ہو گیا؟ صحابہ سے اگر ثابت ہے، نہ سرکار تابعین سے اپنی قبر ثابت ہے، میں نہ تابعین سے ثابت ہے. اگر جا بھی چلی جائیں سرکار کے نہیں ساتھ رہیں نہیں چلی تو یہ کیسا ہے؟ کس کے ایسے خلاف کیسے ہے مان بھائی؟ لیا جائے کہ چلی جائیں؟ پھر کون کیا روزانہ آ رہی ہیں یا ایک بار چلی گئیں؟ جب کیا ہے بھی اس کا؟ جائیں ایک بار یہ جائیں اس روز نے جائیں. کنفرم نہیں کیا نا کہ صاحب پیش کی جاتی ہیں. ہاں تو پیش کی جاتی کون ہے جاتی پیش کرنے والا؟ کون ہے پیش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی بتاؤ؟ ہے. یہ بھی من گھڑت طریقے سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہے. کیا تو ارے اللہ تعالیٰ پیش کیا کرنے والا بعد میں اللہ تعالیٰ بھائی، بعد میں پیش فرمائے گا؟ یہ کب کی بات ہے؟ کب پیش کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا کوئی اللہ کنفرم کا ثبوت ہے؟ پیش کرنے کا معنی پیش ہونے کی طاقت دینا ہے. نہیں تو یہ اللہ کو دیکھنے والا کون ہے جو اس نے آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے پیش سب کیا؟ کو طاقت دینے والا اللہ تعالیٰ وہ ہے. تو اللہ تو سب پیش ہر ہونے چیز پہ کی قادر ہے. طاقت اللہ ان نے دیا. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن ایک دم کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے پیش کر دی؟ ہم نے کہاں کہہ دیا؟ ہم یہ کہہ آپ رہے نے ہیں کہا کہ پیش کرنے والا اللہ ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے اس پیش کی کی؟ توجہ بھی کر رہا ہوں نا کہ پیش جب علامہ جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا کہ روایت ارے موضوع بھائی ہے، بنائی میں گئی یہ ہے، کہہ من رہا گھڑت ہے. ہوں اگر علامہ عبد پیش الباقی نے لکھا ہے، لیکن اس کا تبصرہ بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے آگے پیچھے کیا تبصرہ کیا. خالی ایک روایت لے لی کتاب ہے، ان کی ہماری کتاب میں بات ہے. تو سنو، ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ سے، اب یہی اگر کہہ وہ رہے ہیں بیویوں کو مان لیا جائے کہ قبروں میں آ گئی، تو پھر ان ازواج مطہرات کی قبروں پہ فاتحہ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ جیسے وہ ادھر منتقل ہو گئیں، اب وہ قبریں خالی ہو گئیں، اب وہاں فاتحہ پڑھی جائے کہ آنا نہیں پڑھی جانا جائے؟ قبر میں خالی ہو جاتا. تو یہ بتائیے نہیں، جب وہ آپ مان لو کہ ادھر منتقل ہو گئیں تو اب حضرت ہم خدیجہ یہی رضی اللہ عنہا کی قبر اب پہ جا بات کے، نہیں سنو گے، اب سنو حضرت گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے کہ نہیں اب پڑھے؟ تو میری بات تو سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے معراج میں؟ بیت المقدس. سرکار دو عالم نے فرمایا سارے انبیاء کو میں نے وہاں دیکھا. کہاں دیکھا؟ بیت المقدس میں. ان کی نماز پڑھائی. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت یہ تو حضرت کتابوں موسیٰ میں ہے علیہ السلام صاحب، یہ تو اپنی واقعہ قبر میں کتابوں تھے کہ میں ہے. نہیں تھے یار؟ تھے اسے سب مانتے ہیں، کتابوں میں واقعہ ہے. انبیاء کرام کی امامت کتابوں میں فرمائی آپ نے. یہی اسی کو غور کرو گے اگر تو سمجھو وہ گے. تو بخاری شریف میں ہے کہ آپ کو معراج شریف ہوئی، بخاری شریف میں پوری حدیث ہے. ارے تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اگر اس کو قاعدے سے پڑھا یہی ہوتا. آپ قرآن حدیث سے ثابت کرو نا، انبیاء کرام کی تو قبروں ہم تو کی یہی بیویاں کہہ رہے ہیں پیش کی نا، ہم جاتی تو ہیں. دلیل تو دے رہے ہیں قرآن و حدیث سے نہیں کہ تو جا سکتی ہیں. یہ تو قرآن جو آپ واقعہ بتا رہا ہو تو صحیح ہے، لیکن جب انبیاء کرام کی یہ قبروں میں ان صحیح کی ہے بیویاں پیش کی جاتی ہیں. اسے ثابت کرو نا آپ قرآن سے اور حدیث سے. پیش کی جانے کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے پیش ہونے کی، کہ وہ جا سکتی ہیں.
देखिए रूहानी मामला अलग होता है ना, जिस्मानी अलग होता है। तो कहाँ आपने लिखा है कि जिस्मानी तौर पर पेश की जाती लेकिन है? जिसने ये लिखा है कि पेश की जाती है उसने कैसे देख लिया? अरे भाई अगर वो पेश की जाती है तो जिस्मानी तौर पे वो लिखा तो है, हमारे पेश नबी कौन की बात करता है? नहीं है, उन्होंने तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी से जितने भी नबी हैं सबके बारे में कहा है कि अंबिया किराम की खबरों में, कुल हाँ, अंबिया की खबरों में, तो और क्या अंबिया किराम इसमें क्या बुरा अलैहिस्सलाम तो हुआ? पूरी दुनिया में है। तो इसमें क्या बुरा हुआ? अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ बैद है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह जी बकादिर है। हाँ, तो और अल्लाह ताला की कुदरत से बैद है। ये हाँ, ऐसा अल्लाह वाकया ताला की अब सुनिए मेरी सहाबा बात, किराम से साबित अब मेरी नहीं है, बात न सुनो मेरे ताबीन भाई, से अब साबित सुनो, है, न तबे ये ताबीन से अल्लाह साबित ताला है। की कुदरत से बैद नहीं है कि वो उन्हें ताकत दे दे, वो वहाँ चली जाए, ये बैद नहीं है। हाँ, उसमें कोई अल्लाह शक नहीं ताला का होता, तो हर झूठ चीज पर बोलना कादिर ये है, बैद है। सुनिए ये अब मेरी बात, दरमियात पर हुक्म अल्लाह नहीं दिया जाता और हम मंतिक ये के कह रहे हैं, मंतिक से हम जायज नहीं किया जाता ये किसी भी चीज मंतिक को। से कौन जायज कर रहा है? हम उसकी और तो दलील साहब दे रहे हैं, वो तो आप तो रोमांटिक करें। हम पहले ये कह रहे हैं, उसको हवाले के तौर पे कुरान की आयत बताएं कि हाँ नबियों की बीवी जिस्म के साथ कब्रों में मिलने जाएंगी, तो ये कोई दलील ये होती हदीस है? से साबित करें, ये सिर्फ सहाबा यही किराम के दलील है? वाक़यात से साबित करें। ये बताइए, आपने सिर्फ यही हमारे दलील लिए पढ़ा है? कुरान है, हदीस है, सहाबा आपने किराम है, उसूल इजमा फिक़्ह है, की कौन सी किताब पढ़ी या है? इस पर इजमाए उम्मत है कि इजमाए उम्मत इस पर हुआ आप है कि बताइए, उसूल फिक़्ह उन्होंने की कौन इस सी बात किताब को आप? माना है, अरे भाई हिदाया में है अब कहीं, या अलशबा व नज़ाइर में है, या दुर्र मुख्तार में है, उसूल फिक़्ह की या कौन सी फतावा किताब आप पढ़े? आलमगीरी में है, या उसूल फिक़ा में, या उसूल हदीस उसूल में है, फिक़्ह की कौन सी किताब नहीं आपने उसूल पढ़ी है? पहले तफसीर में है, बताइए। कहीं लिखा है उसूल तफसीर में, या उसूल अरे फिक़ा में, या यार, उसूल हदीस में। हम पूछ रहे हैं वो उसूल हदीस और फिक़्ह की उसूल कौन हदीस सी में कहीं किताब आपने लिखा है पढ़ी कि है? अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं? आप भी बताओ, आप हम भी ये बताओ, पूछ जब रहे आप कह रहे हो कि उसूल हदीस पढ़ा तो आप भी बताओ किस हदीस हम में कह है? रहे उसूल फिक़्ह की ये इमाम आपने बुखारी कोई में किताब लिखा है, पढ़ी? इमाम अरे मेरी मुस्लिम अब में नहीं लिखा है, सुनोगे, इमाम सुन ही नहीं रहे हो तिरमिज़ी में यार, लिखा। सुन कर तो फिर बात सुनते रहे हो। हम तो साथ दे रहे हैं हजरत आपको ऐसे उसूल मंतिक फिक़्ह से जो की चाहो जायज कर दोगे आप सब। उसूल शासी आपने पढ़ी है? उसूल शासी, उसूल काफी है, उसूल शासी आपने पढ़ी तो कि नहीं उसमें क्या पढ़ी? है? उसूल शासी में ये है, उसमें ये बात है। उसमें आप पढ़ोगे कि किसी मसले को जाहिर करने के लिए दलालतुन्नस होती है, इशारतुन्नस होती है, इक्तिदाउन्नस होती है। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि किससे कौन सा मसला निकलता है। कोई जरूरी नहीं कि उसी को बयान करने के लिए आए, तभी वो मसला साबित होता है। किस आयत से साबित करना चाह रहे हैं तो बताओ? अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ आयत ही में नहीं जारी होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं हदीस पे साबित करें। तो अब हदीस से मैं तो कह रहा हूँ कि जब ये किस अल्लाह हदीस से इस्तिदलाल आप करेंगे इस बारे में? तो इस्तिदलाल मैं ये कर रहा हूँ कि अल्लाह की कुदरत से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, ये ताकत अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को दे सकता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बदर्जे औलाद सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये देखने वाला कौन शख्स है? अरे भाई तुम देखने की बात हर चीज में करते हो। हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत से बैद नहीं है, और अल्लाह की कुदरत से बैद ये है कि अल्लाह ताला झूठ बोलता है। आपकी इसको नहीं ले रहे हो। मोमिनों की माए हैं, वाजवाजु उम्महातुहुम। हाँ तो बिल्कुल सहाबा किराम ने नहीं देखा नबी की बीवियों को। तो देखने का हज़रत ने कहा है क्या कि मैंने देखा है? ये कहाँ है वो लिखा है? हाँ कहाँ लिखा है? वो अल-मलफूज में 27 में लिखा है कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो शब्बाशी करते हैं। हाँ शब्बाशी माने होता है रात गुजारना, रहना। नहीं तो ये मतलब ऐसा क्यों लिखने की क्या जरूरत आ रही थी? क्यों कुरान में कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के जो शहीद बंदे हैं वो जिंदा हैं। तो ये कुरान की आयत काफी थी अंबिया किराम को बदलने काफी अंबियाए किराम जिंदा है। सुनिए बात तो सुनिए, अंबियाए किराम जिंदा है। अज़हान को मुंतशिर करना, अज़हान तो इसमें कौन सा जहन मुंतशिर हो रहा है? क्यों मुंतशिर हो रहा है भाई? जब आप पढ़ रहे हो और आप जान रहे हो कि अंबियाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मंतिकी दलील है, हज़रत मंतिकी दलील है। इसमें कौन सी मंतिक? हम तो उन्हीं वसूल और उन्हीं इशारात हमने तो ये पढ़ा है कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को किसी भी ने नहीं देखा, बल्कि अल्लाह ने रूह कब्ज़ की। उनके बारे में एक रिवायत ये भी है, पर्दे की वजह से। ठीक है नहीं, बहुत सारी रवायतें होती हैं, बहुत सारी अल्लाह ने रूह कब्ज़ की नहीं, पर्दे की वजह से। और कयामत में जब आपकी सवारी निकलेगी तो 70,000 हूरों के जुर्म में फिर अब इधर उधर चलो जन्नतियों अपनी नजरों को नीचे कर लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का गुजर हो रहा है। जिस बात पर आए हो पहले इस मुद्दे को मैं चाहता हूँ देखिए, मेरे पास फोन किया मैं जब सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का पर्दे का आलम ये था, तो फिर अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन का क्या आलम होगा?
हम ये कह रहे हैं कि आप भाग जा रहे हो। हम चाह रहे थे इस मुद्दे को आपने छेड़ दिया मेरे सामने, तो मैं आपको दलाइल से उसे वाजे कर देता आपके सामने, ताकि क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हम मुदर्रिस आदमी हैं, हम आलिमों को पढ़ाते हैं, मुफ्तियों को पढ़ाते हैं। ईमान की इबारत को वो साबित करते हैं, तहजीब नाज की इबारत को वो साबित करते हैं, तो आप मानते नहीं हैं। कौन जैसे साबित आप फाजिल बरेलवी की इबारत को साबित करते हैं, वो हिफ्जुल ईमान की इबारत को साबित करते हैं। कौन साबित हो? दोनों के वकील बहुत जबरदस्त हैं, वो अपनी नहीं मानते, वो गलती आप अपनी गलती नहीं मानते हैं। सुनिए, अब वकीलों झगड़ा यही तो है कि वो हिफ्जुल ईमान को पूरी ताकत से साबित करते हैं, तहजीब नाज को साबित करते हैं, और आप फतावा रज़विया, फतावा आलम ये अल मलफूज की सारी इबारतें साबित करते हैं। सही, मेरी बात जैसे आला हज़रत ने लिखा है अल मलफूज जिल्द 2 में कि अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा, पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ ले जाते हैं, फरमाया बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। आला हज़रत कहते हैं वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी, यानी अल्लाह के रसूल की इमामत की। अब आप उसको भी कहोगे नहीं ये भी सही है, कर सकते इमामत, ऐसा ये भी कह दोगे? हर चीज में जब आपका यही, अब आप यही तो दलील दोगे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ाई थी, इमामत की थी, चारों तरफ भाग रहे। अबू बकर सिद्दीक से जोड़ देते हो, फिर आप आला हज़रत को, ये जवाब में लिखा हुआ था मलफूज के कि हज़रत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई, हम तो क्या हरज हो गया अगर आला हज़रत ने इमामत की ख्वाब में? ये अल मलफूज जिल्द 2 में है साहब, अल्लाह के रसूल की इमामत कर रहे हैं आला हज़रत। उधर भाग रहे हो, हम पूछ रहे हैं। बहुत बातें हैं साहब, हज़रत बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं सारी बातों को आप कह रहे हो ना। मैं आ रहा था प्रोग्राम से, मेरी बात सुनिए, मैं बहराइच से प्रोग्राम से आ रहा था, नदवा के एक मौलाना मिले, उन्हीं की कार में उन्होंने बैठाया, और इन्हीं मुद्दों पे जब बात हुई तो उन्होंने ये आखिर में माना, आखिर में वो कह गए कि इन इबारतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारा भी लेना नहीं ना अल मलफूज की जो इबारत है, मुफ्ती शरीफ अमजदी साहब ने लिखा, फतावा शारे बुखारी मुफ्ती शरीफ साहब ने लिखा है, फतावा शारे बुखारी पढ़ने, फतावा शारे जिल्द अव्वल सफा नंबर 36 के अल मलफूज में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो अहले इल्म से छुपी नहीं है। ये भी लिखा अहले इल्म से छुपी नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो ऐसी गलतियां होंगी, मुफ्ती शरीफ का फतावा आपके पास होगा, फतावा शारे बुखारी जिल्द अव्वल सफा नंबर 36 देख लें। हमारी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हाँ, जो ऐसी गलतियां हैं जिसे गलती कहा जाए, गलती कहा जाए तो गलती कैसे से भी हो सकती है? कभी ज़ियाउल मुस्तफा साहब के भाई ने लिखा हाशिये में, आला से पूछा कि हदीस है, आला ने कहा ये हदीस नहीं है, अमीर मोमिनीन फारूक आजम का कौल है। तो बहाउल मुस्तफा साहब का हाशिया सफा 22 में देख लेना आप कि हादा साहब फाइनल हदीस मौजूद दिल मिस्कात, ये फाजिल बरेलवी से भूल हुई है, ये तो हदीस है, मिस्कात शरीफ में मौजूद है, फाजिल बरेलवी कह रहे वो हदीस नहीं है। ये सफा 22 में पढ़ लेना आप, जिल्द 2 में उनका हाशिया मौजूद है। हदीस में नहीं है यार, बताओ तो वो हदीस तो बताओ, काहे का बयान है, क्या चीज है क्या नहीं। मैं अभी बताऊंगा है, मैं मलफूज जरा 1 मिनट में। वो मलफूज छोड़ो, कौन सी बता रहे हो कि हदीस में है कि नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है, मलफूज में है या अभी दिखाता हूँ जरा वो हदीस पढ़ो पहले कि हदीस में है कि नहीं है। मुहद्दिसीन और जो है उलमा उनका कौल यही है वहाँ, हादा साहबुन फाइनल हदीसा मौजूदुन फिल मिशकात बहाउल मुस्तफा, ये लिखा हुआ बहाउल मुस्तफा लिखा हुआ है। हाँ, तो उससे क्या होगा? मैं अब निकाल लूँ जरा, देख लूँ किस सफे 22 में है, 22 सफा। 1 मिनट। आप किसी मुद्दे पर 1 से 2 मुद्दा लाइए, कोई भी मसला लाइए, मैं उसकी तौजीह कर दूंगा, आपको एक एक चीज उसका समझा दूंगा। लेकिन आप इधर से उधर पहले हमने कहा था कि उम्महातुल मोमिनीन का हाजिर होना, ये दलाइल से साबित हम कर सकते थे, इन दलाइल से। और हम आपसे एक दलील मांग रहे थे कि कुरान और हदीस से, इजमाए उम्मत से, कहीं से आप दलील दे दीजिए कि ये मुहाले कतई है, अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है कि वो उन्हें हाजिर कर सके। आप इस पर दलील लाइए। चलो खैर, वो तो अब आपकी दलाइल बहुत हैं। जैसे कोई ज़ाहिरी तर्जुमा करता है सूरह फतह की पहली आयत का, इन्ना फतह लगा फतह मुबीन, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सरी फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। लेकिन दिल में अकीदा रखता है सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम हैं। हाँ, दिल में यही अकीदा रखता है। हाँ, क्योंकि ज़ाहिरी तर्जुमा किया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। हाँ, ज़ाहिरी तर्जुमा किया, इस पर तो हुक्म नहीं होगा, इस पर कोई काफिर कहने का हुक्म नहीं होगा, इस पर किसी ने कुफ्र का फतवा नहीं दिया। लेकिन और तो कुछ हुक्म नहीं होगा ना, मुसलमान ही माना जाएगा तर्जुमा करने वाले। इस तर्जुमा करने पर किसी ने किसी को गलती बताई है कि ये गलती है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऐसी गलती है कि इससे आदमी काफिर हो जाए। अच्छा, जैसे वयाहदिया का सिरात मुस्तकीमा का तर्जुमा किया कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, वो नबी का, ये तर्जुमा सही है गलत है? अगर वो ये समझता है कि अंबिया किराम मासूम है, तो हम कहेंगे ये तर्जुमा जो है सही, जो मिजाज कुरान है उसके मुआफिक नहीं है, मुआफिक नहीं है। इसकी वजह से नहीं कहा जाएगा कि काफिर हो गए, यानी ये सही नहीं माना जाएगा। सही माना का मतलब इसका जो सही तर्जुमा होना चाहिए। आपने तफसीर अब पढ़ेंगे तो मुफस्सिरीन ने तर्जुमा ये किया कि अल्लाह आपको सीधी राह चलाए, एक ये अल्लाह आपको इन
ظاہری معنی کسی نے عبارت سے کچھ چلائے والا ہی بہتر مانتا ہوں کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. آپ جو بھی مانیے اس کی بات الگ ہے. ہم جو یہ بتا رہے صحیح ہیں نہیں ہے نا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے. آپ کو دکھائے چلائے جو بھی آپ کہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس معنی میں بلاغت اور معنی قرآن زیادہ واضح ہوتا وہ معنی بہتر ہے. کون سا صحیح بہتر اس میں کون سا صحیح لگ رہا ہے؟ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے کون سا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ہم پر نازل کر دیا جی یعنی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جی اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی واضح تفسیر مصطفیٰ کریم سے نقل فرما دی جی اور وہ احادیث مصطفیٰ میں مرقوم اور قرآن مجید بھی ہے. ہمارے پاس فقہ کے 4 اصول بھی ہیں. تو راستہ تو دکھا ہوا ہے, راستہ دکھ رہا ہے. اب چلانے کی توفیق مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی پر چلتے رہے. ہاں اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے یہی بہتر ہے. ہم اس میں چلتے رہے بھائی کہ راستہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے آدمی جانتا ہے زنا اب ایک صاحب نے یوں کر دیا کہ ویادیہ کا صراط مستقیمہ یہ سورہ فتح کی پہلی آیت میں کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. ہاں تو یہ بھی ایسا ترجمہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے کوئی کافر کہہ دے گا کسی کو, بلکہ کہا جائے گا بہتر یہ ہے مجاز قرآن کے موافق. اس کی وجہ سے کوئی فتویٰ نہیں لگتا ہے. یہ اس کو بہتر نہ مانا جائے. بہتر یہ ہے ظاہر 2 چیزیں ہیں, 2 چیزوں میں یہ بہتر ہے. کون سا؟ چلائے. ہاں چلائے بہتر ہے. وہی تو وہ یہ فاضل بریلوی نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھایا. ان کے والد علامہ نقوی خان نے کیا چلائے تفسیر المشاہ جلد اول میں. ان کے والد کرتے اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. فاضل بریلوی نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھایا. اب باپ بیٹوں کے ترجمے میں فرق ہے حضرت. کوئی فرق نہیں ہے بھائی, دونوں کا معنی ایک جیسا ہے. تو اہدنا صراط المستقیم کا اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا اولاد نے کیا, ان کے والد نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا. اب یہی تھانوی صاحب نے کیا. تو پہلے لوگ آپریشن کرتے تھے ترجمے کا, ارے جیسے اللہ نے رستے نہیں دکھایا اللہ رستے نہیں دکھایا. اب ان کے والد بھی وہی کر رہے ہیں تفسیر میں اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا. میری بات سنو یار, حسام الحرمین آپ نے پڑھی؟ میں دیکھی ہے, پڑھی ہے. اس میں کسی جگہ پر یہ لکھا کہ انہوں نے ایسا ترجمہ کر دیا اس لیے وہ کافر ہے. اصلی میں جب سے ترجمہ آؤٹ ہوا ہے نا علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ, ارے پھر دوسری جگہ بھاگ رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں حسام الحرمین میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھو پھر دماغ لگا رہے ہو تم دوسرا. ہم سے کہتے ہو کہ دماغ لگاتے ہو. ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں پوری حسام الحرمین آپ پڑھ ڈالیے, وہاں دیکھیے اور ہم کو بتا دیجئے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یا علماء عرب و عجم نے کہا ہو کہ اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کر دیا, اسی وجہ سے کتابیں لکھی گئی ہیں صاحب, کتاب لکھی گئی ہے آپریشن کی. دیوبندی ایسا کرتے ہیں لکھا. ارے بھائی وہ اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا, اللہ نے ہم کو چلا. اب ان کے والد نے بھی وہی کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا اہدنا صراط المستقیم. ہم کیا کہہ رہے ہیں حسام الحرمین پوری پڑھ لیجئے گا شروع سے آخر تک. اگر آپ پائیے کہ انہی ترجموں کی بنیاد پر کسی نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے, وہ عبارت نقل کر کے میرے پاس بھیجیے, میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم نے یہ کہا ہے جیسے 2 چیزیں ہوتی ہیں, تفسیر ہے, مختلف تفاسیر قرآن ہے. کوئی تفسیر ہم مانتے ہیں جیسے در منصور ہے تفسیر, ہم کہتے ہیں بہترین ترین تفسیر قرآن مجید کی. ایسا نہیں اس کا حدیث ڈھونڈی میں نے, حدیث ڈھونڈی حصہ 4 جلد 15, یہ حصہ 4 جلد 15 دیکھو صفحہ 15. اور عرض حضور یہ بھی کوئی حدیث ہے لا یقص الا امیر او معمور و مختال. عالت نے کہا یہ ارشاد یہ حدیث نہیں بلکہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے. اب نیچے محدث کبیر کے چھوٹے بھائی کا حوالہ موجود ہے حاشیہ. ھذا صحو فإن الحدیث موجود فی المشکات بہاء المصطفی قادری رویت دارمی ان عمرو ابن شعیب ان ابیہ ان جدی مشکات. ہاں تو اب بتائیے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ حاشیے میں ہے, حاشیے میں ہے. اور لیکن انہوں نے لکھا کہ عادت سے بھول ہوئی ہے, یہ تو حدیث ہے. عادت نے کہا یہ حدیث نہیں ہے. نہیں لکھا ہوگا. ارے بھائی سنو تو میری بات تو سن لو پہلے. انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوگا فداء المصطفیٰ صاحب نے کہ اعلیٰ حضرت سے بھول ہوئی ہے. یہ لکھا ہے حاضر صابن صاف ہے. ہاں تو کہا یہ حاضر صحول امام احمد رضا یا بل امام احمد رضا, انہی کی طرف اشارہ. وہ اس میں ایک نمبر بنایا, ادھر 1 نمبر حاشیے میں دیا. اس میں امام احمد رضا کی طرف کوئی اشارہ دکھایا ہے نا. انہوں نے کہا یہ فاروق اعظم کا قول ہے, حدیث نہیں. انہوں نے کہا یہ حدیث ہے. ہم جو حاضر صابن یہ بھول ہوئی ہے. فائنل حدیث بھول ہوئی ہے کس سے ہوئی؟ بے شک موجود فی المشکات, تو مشکات میں موجود ہے. حضرت کہہ رہے ہیں حدیث نہیں ہے. تو یا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اس پہ کون سی دلیل ہے؟ انہوں نے کہاں کہا حاضر صحول امام احمد رضا امام احمد رضا میں جلد 4 میں آپ پڑھ لینا. ارے یار جو حاشیہ لگانا جس کا آپ نقل کر رہے ہو کہ انہوں نے حاشیہ لگایا ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حاشیہ لگانے والے نے یہ کہا ہے امام احمد رضا
ये बताइए, खाली हाशिया लगाया है। ये सफा 95 में ये भी है जो मस्जिद जिन है ना। अरे फिर तुम अभी एक मुद्दे पे बातें नहीं करते हो, पता नहीं क्या। हम ये पूछ रहे हैं कि ये लगाया है हाजा साउन बे इमाम अहमद रजा, बिल इमाम अहमद रजा, तो इशारा तो वही हो रहा है। जैसे आपने किसी बात को कहा भोपाल में 500 मस्जिदें नहीं है, आपने कहा कि कासिम साहब ने कहा भोपाल 5, मैं कहूंगा कि हाजा साबुन फैंजल अजीजा मौजूद है 500 मस्जिद। तो मैं आपकी बात नहीं तो कह रहा हूँ कि 500 मस्जिद है, ये इनसे भूल हुई है। अब मेरी बात तो अल्लाह का ये हदीस नहीं है, तो उसी पर तो हाशिया लगाया कि हदीस मौजूद है, मुश्किल शरीफ में मौजूद है। मैं यही कह रहा हूँ कि आला उसी के जिम्मे में तो उन्होंने वो लिखा है हाजा साबुन फैंजल अजीजा मौजूद है फिल मिशकात। इस बात पे क्या दलील है कि उसमें जो उसमें उन्हीं की बात को तो लिखा है कि ये भूल हुई है। हाजा साहब उन्हीं की तो किताब है, मलफूज तो फाजिल बरेलवी के हैं, किसी और की थोड़ी लिखी उस किताब को। वो उनके बेटे नहीं तो तरतीब दिया मुफ्ती आजम हिंद ने। तरतीब देना और है, अल्फाज कम ज्यादा आ जाते हैं वो अलग बात है, उन्हीं के अल्फाज में, इस पर कोई दलील नहीं है। अब हजरत ये भी आई गई बात, किताब है जो ये जो मस्जिद जिन है ना, ये अरब में मस्जिद जिन है, मस्जिद उमर है, मस्जिद आयशा है। अब आला हजरत ने उसको मस्जिद नहीं माना, उनके मानने वाले मस्जिद नहीं मान रहे। ये देखो ये लिखा है कि वहाबियों की बनवाई मस्जिद है नहीं, तो कहा कि कुफ्फार की मस्जिद मिसले घर के। ये सफा 95 हिस्सा अव्वल। जो मस्जिद जिन है ना उसको बताओ कितना गलत बता दिया। अरब में जो मस्जिद आयशा है, मस्जिद उमर है, आला कह रहा कुफ्फार की मस्जिद मिसले घर के, वहाबियों की बनवाई हुई मस्जिद है नहीं, ये सवाल किया था। तो आला क्या कुफ्फार की मस्जिद मिसले घर के है, तो ये तो दुनिया कहती है, सभी जानते हैं। अगर तो वो क्या कुफ्फार है, अरब वाले कुफ्फार है क्या? अब उनके आला हज़रत को, उनको वहाबी तो कहते हैं, आप भी मानते हैं कि वो वहाबी है, तो वहाबी को कुफ्फार लिखा उन्होंने। मेरी बात सुनिए, कुफ्फारों में कोई हाफिज नहीं होता। बातें नहीं सुनना चाह रहे हो, जवाब देना चाह रहे हैं, हम जवाब देना नहीं चाह रहे, काफिर बना देते हैं साहब, ये तो बिल्कुल। अरे हम जवाब आपको देना चाह रहे हैं, आप जवाब लेना ही नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं तो यही तो मानते हैं कि मस्जिद नबवी का इमाम मुसलमान नहीं है, काबे का इमाम मुसलमान नहीं है, नमाज नहीं होगी के दौर में, हाजियों की एक भी नमाज नहीं होगी, अगर जुमा पड़ा तो जुमा भी नहीं होगा। और ज़ियाउद्दीन मदनी वहाँ रहे 40 साल, तो उनकी एक भी नमाज नहीं हुई अगर जमात से पड़ी या नमाज नहीं पड़ी उन्होंने। हम कुछ कह रहे हैं, तो ज़ियाउद्दीन मदनी 40 साल रहे थे, वहाँ नमाज ही नहीं पड़ी उन्होंने जुमा। क्या ये बताइए, आप साफ बात क्यों नहीं करना चाह रहे? एक जुज पे बात, फिर जो हाजी जा रहे हैं 100 साल से उनकी नमाज ही नहीं हो रही, वहाँ सब जमात से पढ़ जाते हैं, 99% जमात से पढ़ते हैं। किधर भाग रहे हो? फरमाते इत्तबा सवाद आदम की इत्तबा करो, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। पूरी दुनिया का 50 लाख में से 49 लाख 90,000 आदमी नमाज पढ़ता है, 5-10,000 नहीं पढ़ता तो क्या हुआ? फरमाते हैं उम्मत का बड़ा तबका जिधर हो, उम्मत की अक्सरियत जिधर हो, पूरी दुनिया के आलिम हाफिज कारी मुफ्ती और वली कुतुब अब्दाल इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हजर अस्वद को चूमने वाले देवबंदी ज्यादा हैं, और जो जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने वाले 99% देवबंदी हैं। बरेलवी तो कहता है नमाजी नहीं होगी, तो उसे मौका ही नहीं मिलता मस्जिद नबवी में जाने का, और जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। पहले मौजूद होगा वहाँ तो नंबर लगता है ना, जन्नत की क्यारी बहुत बड़ी थोड़ी है, वहाँ तो जो पहले मौजूद होगा उसका नंबर आएगा, बरेलवी का नंबर नहीं आता है। हम खुद गए, हमने हर जगह नमाज तो आपने कैसे पढ़ ली? जब जमात से नमाज नहीं होती तो वहाँ तो जो जमात से पढ़ा उनका नंबर पहले आएगा। तो कोई जरूरी है कि जमाती के टाइम पर एकदम जाके थोड़ी कूद जाएगा, वहाँ जाके एकदम कूद जाए हवा मोड़ के, थोड़ी जो पहले से लाइन में लगा हुआ उसी का नंबर आता है। हमने कायदा है कि जो पहले से लाइन में लगा हुआ उसका नंबर पहले आएगा। पढ़ना है, बाद में हमने पढ़ी है। ऐसे थोड़ी कि आप खाने काबा पे से कूद के आके जाकर नमाज पढ़ लो। हमने हर जगह पढ़ी, जहाँ कहोगे थोड़ी होता है। हाँ, बाद में पढ़ी है। अरे टिकट में भी लाइन लगती है, रेलवे के टिकट में थोड़ी तो दुनिया जानती है, तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हर जगह जहाँ भीड़ रही है। तो कोई करामत जाहिर हो ऐसी कि साहब आदमी माथा नहीं, लेकिन एकदम उठ के आके मस्जिद जन्नत की क्यारी में आकर नमाज पढ़ने लगा खड़े होकर के। भाई जाहिर है हमको नहीं उनके पीछे नमाज पढ़ना। देवबंद वाले पढ़ रहे हैं तो उसको धोया भी नहीं, मुसल्ले को धोया भी नहीं। यहाँ तो मस्जिद धुलवाते हैं, इंडिया में तो मस्जिद धुलवाते हैं, देवबंद वाला पहुंच जाए तो मस्जिद धुलवाते हैं कितनी जगह ज्यादा रहे। अब जब वो मस्जिद का मुसल्ला नहीं धुलवाया, कैसे नमाज पढ़ी आपने? कहाँ पे? मैं तो सब देवबंदी पढ़ते हैं उस मुसल्ले पे। तो कौन सी किताब में लिखा है या आला हजरत ने? ये कितनी जगह मस्जिद धुलवाते हैं, कोई जमात वाले चले जाए तो मस्जिद धुलवाते हैं। जब मस्जिद नबवी में आप कह रहे हो हमने नमाज पढ़ी, तो आपने मुसल्ला कब धुलवाया साहब? आपने तो नहीं नमाज पढ़ ली। अब इसी पे खामोश हो जाओ ना। और आपने जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ी, आपने हजरत चूमा, हजरत क्यों चूमा? आपने बात एतराज करो तो देवबंदी चूमते हैं, 99% लोग देवबंदी चूमते हैं, आपने क्यों चूमा साहब? बड़ा मुश्किल काम है। डालोगे कहीं डालोगे रिकॉर्डिंग, कोई आदमी क्या कहेगा कि मतलब मुफ्ती साहब से बात कर रहे हो और टाइम दे रहे हो। आपके कानपुर में कितने काजी बन रहे हैं? 7 काजी थे एक जमाने में, 9 काजी हुआ। छोड़ो यार, कानपुर में टुकड़े टुकड़े हो रहा है काजियात के। एक तरफ काजी अब्दुल समी साहब, एक तरफ मुफ्ती रियाज साहब, एक तरफ शाहबाज अनवर साहब, हमको मतलब एक तरफ वो साहब, एक तरफ वो साहब हजरत मौलाना शाहबाज अनवर रहमतुल्लाह अलैह। कौन?
حضرت مولانا शाहबाद अनवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ क्या हो गया उनको? बड़े आलिम थे ना हजरत मौलाना शाहबाद अनवर रहमतुल्लाह अलैह. हाँ थे और हैं. हाँ तो रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ मैं, शाहबाद अनवर साहब. तो हम कहाँ कुछ एतराज कर रहे हैं भाई, आप कहिए, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कहिए, हाँ, चाहे तो अल्लाह जैसे ताला रैम साहबा को रज़ियल्लाहु आप जो कहते हैं कहिए तो हम कह रैम रहे हैं, साहबा को मतलब है। रज़ियल्लाहु कहते हैं तो जिंदों को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए बस. हमने ये कहाँ कहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कहिए, हम ये कह रहे हैं कि हाँ वो थे, कहे कह रहे हो अभी हैं. इसमें लिखा है वहाबी की बनवाई हुई मस्जिद मस्जिद है नहीं, हालत का कुफ्फार की मस्जिद. जवाब में डायरेक्ट कुफ्फार कहा, और आपके तो बड़े एहतियात करते थे. कौन सा एहतियात किया यहाँ, डायरेक्ट कुफ्फार ने दिया. कुफ्फार की मस्जिद में घर के है. अब छेड़ोगे नहीं. 95 अलमलफूज हिस्सा अव्वल है. हाँ तो यही रुक जाओ, मेरा जवाब लो. मैं ये कह रहा हूँ आला हजरत फाजिल बरेलवी के दौर में क्या अरब वाले अहले हदीस थे? आपने मस्जिद आयशा से एतराज किया, मस्जिद नबवी से एतराज किया है, और आपने मस्जिद आयशा से एतराज किया. अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं. काम है भैया, मुसलमान बनना ही मुश्किल है यार इन लोगों के. अरे कहाँ मुश्किल है यार, मुसलमान फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग आएंगे तो खोपड़ा फट जाएगा उनका, कहेंगे भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा इस्लाम. ऐसा कहाँ, वो तो आपको वापस ले जाएंगे कि मुफ्ती कासिम साहब अमजदी कानपुर वाले, बराए मेहरबानी आप अपना इस्लाम वापस रख लो, हम तो वापस गिरजाघर में जाते हैं, वही अल्लाह की इबादत कर लेंगे. आप ही कह सकते हो. क्यों माता फोड़ी फतावा उसाम अल-अरमैन मानो तो इमाम हरम मुसलमान नहीं, तो मस्जिद नबवी का इमाम मुसलमान नहीं, तो देवबंदियों की मस्जिद नहीं है. इनसे सलाम मत करो तो इनसे कलाम मत करो. नजवा में आके पढ़ते भी है, जामे अज़हर में जाके भी पढ़ना है, फिर कभी वहाबी बना रहा है, कभी उनको सुन्नी बना रहा है. डुप्लीकेट बातें कर रहे हैं, तकियाबाजी करके साथ जामे अज़हर में पढ़ते हैं सुन्नी बन के, वहाबी के साथ पढ़ते हैं और यहाँ के कट्टर सुन्नी बनाते हैं. आज तक एक भी वीडियो ऑडियो नहीं आई है यूट्यूब पर कि जामे अज़हर वाले कट्टर बरेलवी है. एक भी ऑडियो नहीं आई है पूरे इंडिया में से, जितने अज़हरी पढ़ कर डर के मारे डाल ही नहीं रहे. सोचा कि अगर हमने डाल दी, उन्होंने अगर जवाब में रद्द कर दिया कि नहीं हमारे अकायद है ही नहीं जो बरेलवी कह रहा है, तो और पोल पट्टा खुल जाएगा. सोचते थे ये डालो ही मत जामे अज़हर के बारे में. बरेलवी के जो भी अकायद हैं, सुनो, अकायद है नहीं जामे अज़हर वालों के, उनके अकायद तो कुछ भी नहीं है ऐसे बिल्कुल जैसे बरेलवियों के. वो तो काबे के इमाम को मुसलमान मानते हैं, बरेली वाले काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानते. वो मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते हैं, बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते. वो देवबंद वालों को मुसलमान मानते हैं, बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते. वो नजवे वालों को मुसलमान मानते हैं, बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते. वो अहले हदीस को मुसलमान मानते हैं, बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते. वो शिया को भी मुसलमान मान के पढ़ाते हैं, बरेली वाले नहीं मानते. मुश्किल काम है साहब. ये सब कहाँ लिखा हुआ है? देखो ना, जामे अज़हर में सब पढ़ते हैं, देवबंदी बरेलवी पढ़ने से वही नमाजें पढ़ाते हैं. देवबंदी टाइप के लोग, न शर्ट पहनते हैं, न दाढ़ी है, न टोपी सर पे, ऐसे पढ़ाते हैं. टोपी इस्लाम का हिस्सा है. अरे यहाँ कुछ बना देते हैं कि जो पहले खड़ा हो जाए वहाँ भी है, जो अंगूठा न चूमे वहाँ भी है, जो कब्र का दान न दे वो वहाँ भी है, जो कब्र में शैतान का आना न माने वो भी वहाँ भी. कब्र में शैतान को छोड़ दिया कि साहब कब्र में शैतान आता बेकारने के लिए. नई बात बता रहा है, में कभी नहीं सुनी किसी ने कि कब्र में शैतान आता है साहब. हम ये कह रहे हैं शैतान का सब क्या, शैतान के पीछे नहीं छोड़ना है कब्र तक. अरे छोड़ो, मर गया तो छोड़ो शैतान के पीछे. शैतान मरने तक साथ रहता है, मरने के बाद कोई काम नहीं. अच्छा ये बताओ, इस मुद्दे को लिए बैठे हो, आप क्यों शैतान को कब्र में लेके जाओगे? अहले सुन्नत के किसी आलिम ने अभी तक लिखा हो कि जो ये ना माने कि कब्र में शैतान आता है वो काफिर है? किसी आलिम का एक भी किसी किताब से कोट करके हवाला दे दो, जो कहोगे मैं हार जाऊंगा. किसी जो हदीस को न माने वो क्या है? जो हदीस को न माने वो तो काफिर है ना. जो हदीस को न माने, जो सही हदीस को न माने वो तो काफिर है. सही हदीस को न माने का मतलब क्या हुआ? जो सही हदीस को न माने, हदीस सही हो, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में, इस पर सबको मानते हो कि हाँ ये हदीस सही है. अब जो न माने इनकार करे वो तो काफिर है. तो अगर ऐसे ही काफिर हो जाएगा, नहीं जो इनकार करेगा तो वो तो काफिर है. हम तो काफिर मानते हैं जो इनकार कर देगा. सही किस चीज का इनकार करेगा? हदीस शरीफ का. काय की हदीस का? जैसे सही हदीस है, जैसे नमाज के मुतालिक हदीस है कि हुजूर ने फरमाया जैसे जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया. और भी जो हदीस हैं, तो जानबूझ कर जो नमाज छोड़ देगा वो काफिर हो जाएगा. हुजूर ने फरमाया उसने कुफ्र किया फकत. हाँ तो यही माना हो गया. तो क्या माना? अगर ये लेते करीब हो गया तो एक नमाज छोड़ने में करीब क्या कम हुआ? जो रात दिन 5 टाइम की नमाज छोड़ा वो क्या हुआ? एक नमाज छोड़ने में करीब भी मान रहा है, तो जो 5 टाइम की नमाज छोड़ा वो क्या हुआ?
बात समझिए। अब 73 फिरके वाली एक ही हदीस बताते हैं कि 72 जहन्नम में जाएंगे, बे नमाजियों को जन्नती बना रहा है और नमाजियों को जहन्नमी बना रहा है आज का बात मोदी। यही समझो, यही उसी की समझना वजह है। है कि आज मुसलमान जुमे का नमाज पढ़ रहा है कि बे नमाजियों को इतनी ढील दे दी कि उन्हें जन्नती बना दिया और नमाजियों को जहन्नमी बना दिया, कौन बना रहा उन्हें है? 72 फिरकों में शुमार कर लिया। अरब ये के कौन कह रहा है? ये लोगों को बताओ, ये अरब के बात लोगों किसने को कहा कि 72 फिरकों नमाजी में शुमार जहन्नम में करते हैं, जाएंगे और जो नजदे नमाजी वालों को पढ़ेंगे 72 जन्नत। फिरकों में शुमार करते हैं, देवबंद वालों को 72 अब ये फिरकों में शुमार करते हैं, मदाइलूम वालों को 72 फिरकों में शुमार करते हैं, भोपाल वालों को 72 फिरकों में शुमार करते हैं। ठीक है, अरे ठहरो के जवाब लोगे कौन यार। मुसलमान है यार, कौन जन्नती है? ये बताओ, अब रुको, यही रुक जाओ तो मेरी बड़ा बात मुश्किल काम है। आप तो हमें ऐसा करिए, हमें साहब जवाब तो मेरा ले लीजिए यार, जवाब ही लेना नहीं चाहे तो हमें जवाब सही लेनी रास्ता, नहीं हमें चाहे तो तो कोई सही भागते हो। रास्ता, हमें तो आप सही रास्ता दिखा दो साहब। हम अल्लाह रसूल को आप मानते हैं, अगर बस आप काफी है। चुप रहें, अल्लाह अगर रसूल को आप मानना ही सवाल काफी करें है और साहब। सवाल पर चुप हो जाएं तो कुरान मैं में अल्लाह आपको ने मुतमईन फरमाया कर कि दूंगा मैं कुरान और तेल्ला हदीस से। रसूला अब नहीं आप भागते हो, तेल्ला देखो ये बोल रहे हो मैं हम काम। रसूला फकत ताला, जिसने रसूल की इताअत की बेशक उसने मेरी ही इताअत की। हाँ अल्लाह सही रसूल है। के बाद साहबा किराम है, अहले बैत हैं। कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हमने चर्चा नहीं सुना, कभी इमाम बाकर का नहीं सुना, बरेलवी से किसने न नहीं इमाम सुना? जाफर का सुना, अभी हमने न दसों इमाम मूसा तकरीर काज़िम इमाम का सुना, ज़ैनुल न इमाम आबिदीन तकी की का शान सुना, और न अजमत पर की, इमाम रज़ा का इमाम सुना, बाक़िर इमाम पे तकी किया, का इमाम सुना, अली न रज़ा इमाम पे नबी किया, का सब सुना। पे किया। आज तक कानपुर में कभी धूमधाम से जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं हुआ, न जश्न इमाम बाकर हुआ, न अभी इमाम हसन। और आला हज़रत के नाम के अरे लाखों सुनो जलसे हो यार, गए पूरी दुनिया में, अज़हरी मियां के नाम के हजारों जलसे हो गए मुफ्तियों। अरे यार अरे तुम साहब ये तो झंडा गाड़ने अभी वाली बात है कि 15 हर दिन जगह होगा, प्लानिंग के साथ पूरी 15 दुनिया दिन में झंडा पहले गाड़ने की हजरत कोशिश की इमाम जा रही है। बाक़िर के नाम पर यहाँ जलसा हज़रत हुआ साहब बड़ा और मुश्किल अल्लाह काम का है साहब। फजल हुआ, 1-1.5 घंटे तक मैंने इस पर हज़रत साहब तकरीर आप की। तो जो है कि ठीक है, आप आला हज़रत के झंडे गाड़ो, ठीक है साहब, कौन जज़ाकल्लाह, गाड़ रहा शुक्रिया है साहब। आला हज़रत के नहीं, झंडे? आप तो हर जुमे में आला हज़रत का जिक्र करो हम साहब। हर सच्चे का झंडा शुक्रिया साहब, गाड़ते ठीक है हैं। साहब। आप तो नहीं मानोगे, आप तो साहब पूरी दुनिया में अलग झंडे गाड़ो, खाने काबा पे लिखवा दो मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद, मस्जिद नबवी के कोने पे लिखवा दो मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद। हमने कब कहा कि और मस्जिद साहब ठीक है नबवी के साहब, वो कोने ठीक पर है लिखवा साहब, दो? 5वां मसलक बना दिया, फिर कहना ये 5वां लिखने नहीं की है, चौथा कोई ही है, 5वां जरूरत नहीं ही है, नहीं चौथा ही है, मसलक ये इमाम आज़म ही मसलक है। ये क्या क्या नई नई बातें करके पास। फिर नई तो कोई नई कहते बात कहाँ से मसलक होगी? मुहद्दिस आज़म कशोरी भी वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म है, मसलक सरकार कलाबी वही मसलक है जो हाँ वही मसलक मसलक इमाम है जो आज़म। मसलक अरे तो इमाम फिर तो आज़म। सब जो चाहेंगे कहेंगे ऐसे। मसलक नहीं इमाम रब्बानी उसकी कभी नहीं कहा आप गया, समझिए, मसलक गरीब नवाज कभी नहीं कहा गया, मसलक निजामुद्दीन औलिया कभी नहीं कहा गया, मसलक अलाउद्दीन शेख अली साबिर कलियरी अब कभी नहीं कहा गया। बोलोगे खाली ये बस सब झंडे बोलोगे, गाड़ने वाली बातें। रुकोगे रुकोगे। इमाम आजम को जानते हो? हजरत साहब हमें माफ करो, हजरत इमाम आजम हजरत को साहब जानते हम हैं? मुसलमान नहीं हो पाएंगे आपके हजरत साथ। इमाम अरे नहीं, हम आजम को माफी जानते चाहते हैं, हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बिन को ज़म्मितुल्ले, हमने सुनिए, तौबा पढ़ लिया आप और हम कलमा समझिए, पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपसे माफी चाहते हैं साहब, हम मुसलमान नहीं हो पाएंगे जब आपके बात ही नहीं सुनोगे, आपके हिसाब से। समझोगे हम ही नहीं, कयामत समझना तक चाहोगे ही मुसलमान नहीं, नहीं तो हो हम कहाँ पाएंगे, से इसलिए समझा कि हम पाएंगे काबे के भैया? इमाम को खाली मुसलमान मानते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम को हम मुसलमान मानते हैं, देवबंद अरे वालों को यार मुसलमान मानते हैं, देखो, हम बरेली वालों को मुसलमान मानते हैं। तो आपके हिसाब से तो हम कयामत तक मुसलमान नहीं हो पाएंगे। क्या कितनी दुरूद शरीफ पढ़ें, कितना ही कलमा पढ़ें, कितने ही मज़ारों पे जाएं, जाने कितना ही अब नेक काम करें, अहले सुन्नत जो रखोगे, जरूरियात और सुन्नत तो सब अंजाम जरूरियात दें, लेकिन अहले दीन को आपके हिसाब से, बरेली वालों के हिसाब से हम मुसलमान नहीं हो पाएंगे साहब। हमने तौबा किया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिन को ज़म्मितुल्ले, माफ करो साहब, माफ करो, माफ। तो बस